Okay, so fine then. So very good afternoon to all. So in the previous class we have started with forest. Okay, natural resources. Okay, natural resources start ಮಾಡಿದ್ವಿ previous class ಮೇಲೆ. Just I'll display the. Okay, whether you are able to see the PPT here. So everyone, you are able to see the PPT here. Yes, madam. Okay. Others, please reply. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, fine then. So in the previous class, so we have started with natural resources and associate problems. Okay. So natural resources ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. So we have seen with the forest resources, forest ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ and what percentage are present in India ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. How many percentage of forest are present in India ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay. Next after that we have seen different types of forest. Okay. Next, we have seen uses of forest, local use, market use, okay, and ecosystem services and other usage. So we have seen some different types of uses in the previous class. Okay. So next, we'll start with the topic called as over exploitation. Okay. So we'll see what is this. BCS students, till the previous class we have completed in the ಇವರು ಬಿಕಾಮ್ ದವ್ರು ಬರಕ್ಕಿಂತ ಪೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ BCS students also this was your new topic also from today it's a new topic to you all also okay and become students till yesterday's class I have completed the classes previous classes new become the ಬರಕ್ಕಿಂತ ಪೆಲ್ಲ its uses forest and its uses already complete ಮಾಡಿದ್ದೆ okay ಸೊ ನಾವ್ ಏನಿದೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಬಿಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಎದವರಿಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ ಟು ಬೋತ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ Yes, ma'am. ಓಕೆ Yes, ma'am. ಓಕೆ ಅದರ್ಸ್ ಬಿಕಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ till last class it was syllabus I have completed for BCA okay from today everyone's is a new syllabus okay new topic okay so next we'll continue with the topic called as over exploitation though it is estimated that minimum 30% of land area should be covered by forests today we are left with only about 12% thick forest okay he's saying that ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗ 30% ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೂಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 12% ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ವೇರ್ ಇಸ್ 33% ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಇಸ್ 12% ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ even though you are seeing that nowadays I have said in the previous class that a person called XYZ person called as XYZ person I'm not going to take his name he is going to destroy the forest but government has taken action on him so there are many people who wants to destroy the forest and that they wants to use that space for the business okay business industrial areas irbodu okay otherwise anything ಲೈಕ್ ಮನಿ ಕಟ್ಸಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತದ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ 33% ಓಕೆ ಬಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ 12% ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ decline of forest resources having over exploitation okay so is explaining what is the over exploitation over exploitation is the exploitation of forest resources or products behind ಟೆರಿಯಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ ಓಕೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ಸೊ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ as there is a limit to use the products okay or to use the resource but
ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಹೇಳಾಗತ್ತಾನ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. Everyone understood the term called as over exploitation? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Others? Okay. Please reply. Whenever I said to reply, please reply. At least raise your hands, or you can unmute yourself, or at least chat. Okay. You have many options to reply, so that I will get that you are understanding the topic. Otherwise, I will not understand whatever the thing I am saying. Okay. See there. Vinayak said to repeat once again. If you have such doubts, or if you have anything to repeat, please reply. Okay. Okay, Vinayak, the thing is over exploitation meaning is ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ನಾ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ 33% ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ 33% ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನಾಗತ್ತದೆ, 12% ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ humans are over utilizing that forest. Okay, natural resources called as forest na over utilizing ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಏನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿನಾಯಕ್? ವಿನಾಯಕ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಕಾಮ್, ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, please reply. Clear, Vinayak? Okay, fine then. Then we'll go for the next topic here, next PPT here. Indian forests are overexploited mainly for extraction of timber and other commercial resources like cane, bamboo, food, fuel, food, fodder, non-timbers forest products, etc. Okay, see here how Indian forests are using ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಥವಾ ಹೆಂಗ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟಿಂಬರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಎದ್ರ ಸಲಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಲಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪೋಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಸಾಗ್ವಾನಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಗ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಬೋ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಇವನ್ ಬ್ಯಾಂಬೋ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಬೋ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಫೋಡ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್, ಈ ವೇಸ್ ನ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ communities residing in the vicinity of forest for subsistence and larger commercial establishments like paper, timber, plywood industries. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಿಂತ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಲಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೇನ್, ಬ್ಯಾಂಬೋ, ಫ್ಯೂಯಲ್ವುಡ್, ಓಕೆ, ಫೋಡ್ಲರ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. ಬಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಲಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಸಲಾಗ, ಟಿಂಬರ್, ಫ್ಲೈವುಡ್, ಓಕೆ, ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಲ್, ಬ್ಯಾಂಬೋ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫುಡ್, ಫೋಡ್ಲರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪರ್ಪೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಲಾಗ, ಟಿಂಬರ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಲಾಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪೋಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪರ್ಪೋಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೇರ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋದಲ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ how the over exploitation is going on the forest? Please reply. Everyone understood? Yes, ma'am. Others? Yes, ma'am. Yes, reply fast.
Any doubts regarding the over exploitation? Any doubts regarding the over exploitation? No doubts? Okay, fine then. We'll go for the next topic called as timber extraction. Madam, you hope so. Okay, sorry. Next topic we have timber extraction and its effects on forest and tribals. Okay, so timber extraction ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಕತ್ತದೆ ಓಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ ಓಕೆ ಸೊ ಟಿಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ ಓಕೆ ಟಿಂಬರ್ is a wood material derived from the stem or branches of tree. Have you all know what is timber? Please reply. Everyone know what is timber? ಗೊತ್ತದ ತೋರಿಸ್ಲೋ ಕಟ್ಗಿ ಪೀಸ್ ಅಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಹಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ನಿಂತ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಿಂದ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಟ್ಗಿದ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಿಂತ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ತೋರಿಸ್ಲಾ ಅವು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಲಾಗ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ರಿ ಲಾಗ್ ಅಂತಾರಲ್ರಿ ಅದ್ರ ತರ ಇರ್ತದಲ್ರಿ ಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಲಾಗ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಇದು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ Okay, you all are able to see the Google page here. ಇದಕ್ ಟಿಂಬರ್ ಅಂತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಣ್ಸಕತ್ತಿದೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗತ್ತಿತ್ರಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗತ್ತದ ಓಕೆ ಬರ್ತೈತಿ ನಂಬರ್ ಬಂತ ನಾ ಇಲ್ರಿ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರಿ ಹಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿ ವರ್ಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಟಿಮ್ಲರ್ ಅಂತಾರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಂದ್ರ ಟ್ರೀದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ತಳಗಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಕ್ಕೆ ಟಿಮ್ಲರ್ ಅಂತಾರ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲೈಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಕುರ್ಚಿ so almost all the things are used by using this timber okay so now cleared what is timber yes madam others yes ma'am okay so fine then we'll continue now next is ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಟಿಂಬರ್ ಇಸ್ ದ ವುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ವುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಿಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರ್ತಿರ್ಲ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪೂರಾ ತಳಗಿಂದ ಟ್ರೀ ತಳಗಿನ ಸ್ಟೆಮ್ ಅದ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀ ನಿಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ commodities utilized worldwide and harvested mainly from natural resources okay worldwide ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಿಂತಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಪಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓಕೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಮನಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮನಿ ಮಾಲ್ ಹಿಂಗ ಹಾಕಿರ್ತಾರ if not ನಮ್ಮನೆಗ ಅದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ you are able to see ಪತ್ರ ಹಾಕಿ ಕಾಣಿಸಕತ್ತದ ನಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ರಿ yes ma'am ತೊಲಿ ಅಂತ ಏನಂತಾರ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ
ಸೊ ಪತ್ರ ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಓಲ್ಡ್ ಹೋಮ್ಸ್ ನಾಗೂ ಇರ್ತಾವ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಟಾಯ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಇಂಥಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, so next we'll go for the next slide here. Since bamboo and non-wood is often used in the same ways as wood, it is sometimes included in this category ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಇವ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಒಳಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪುವರ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಟಿಂಬರ್. ಓಕೆ, ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಗುಡ್ಸಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು, ಆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಗುಡ್ಸಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ. ಗುಡ್ಸಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬ್ಯಾಂಬೂ ನಿಂತ ಹಾಕ್ತಾರ. ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಂಬೋನ ನಾವು ಪುವರ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಟಿಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಸಾಗವಾನಿ ಕಟ್ಗಿ ತಗೊಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಮನೆಗ್ ಕಟ್ಸಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಗುಡ್ಸಲ್ನ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ನಮ್ಮ ಪುವರ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಟಿಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಅದಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಬೋಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿಂಬರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಿಂತು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟಿಂಬರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಗತ್ತಾನ. ಓಕೆ, owing to the high demands for timber in the international markets, large quality of timber is harvested from natural forests by cutting large sized trees. Okay, so market ಒಳಗ highest demand ಇದ್ದ ಸಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇದನ್ನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಾಗಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ ಹೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದ ಸಲಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ರೀಸ್ produces gap and openings in the forest which destroys its integrity as an ecosystem. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗ ದೊಡ್ಡ ಒಂದ್ 30-40 ಟ್ರೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರಾ ಅರ್ಧ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿದ್ದಂಗ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ನಾವೇ ಅಂತ ಹೇಳಾಗತ್ತಾನ. ಓಕೆ, the British were mainly attracted by the valuable timber wealth of Indian forest, especially the teak. Okay, British ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಾಗಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೀಕ್ ನ ಬಹಳ ತಗೋತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದು ಬಹಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬಲ್ಲಿ ಸಿಗಂತದ್ ಕಟ್ಗಿಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, so they harvested large amount of this timber for building ships, railways, sleepers, railway lines and for other construction purposes. Okay, so ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದವರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾವಲ್ಲಿಂದ large teak, large bamboo sticks ಅಥವಾ other things they have taken from the forest and they have constructed their ships. Okay, railway sleepers, railway lines, so ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಿಂದ ತಗೊಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, during their period most of the natural teak rich forest of India disappeared. Okay, ಅವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳಾಕತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗಿನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಆಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೀಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಟೀಕ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಳ್ಬೇಕಾದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೇವೀಸ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಟಿಂಬರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ಲಿ being met from from the teak rich forest. Okay, so ಏನದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೇವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನದ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೀಕ್ ರೀಚ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, vast tracts of forest were chopped to create the vast railway networks that passes across India today. Okay, so ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲಿನ ರೈಲ್ವೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಿಂತನ ತಗೊಂಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ರೈಲ್ವೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ನಿಂತ ಏನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಂದಿದ್ದ ನೆನಪದ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಏನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಅವರು ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಾಗಿಂದ ಟ್ರೀಸ್ ತಗೊಂಡ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ದ ಏಮ್ ವಾಸ್ ದ
fast, cheap, and efficient transport of inexpensive raw materials to the ports from the interlands of the country for export to British or Britain's industries, and to ensure the fast movement of security forces to maintain the hold over the empire. Okay, ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಚೀಪ್ ರೇಟ್ನಾಗ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನ ಅವ್ರ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಬ್ರಿಟನ್ ಇಂತ ನಂಬಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗ ನಂಬಲಿಂದೆಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಚೀಪ್ ಒಳಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಳಗ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಇತ್ತು, ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರೀನ ನಂಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಒಂದು ಎಂಪೈರ್ ನ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1869 to 1885 over 6 lakh, not 6 lakh, 65 lakh, 65 nena, just a second, unit tens, 100,000, 10,000. Okay, 65 lakhs deodar wood sleepers were extracted from Amuna Valley forest in the Himalayas. See here how much they have taken. Okay, in the year 1869 to 1885 olaga India naginda 65 lakh. Okay, it's not a 1,000, 10,000, it's a 65 lakh sleepers na ಸ್ಲೀಪರ್ ವುಡ್ಸ್ ನ ನಮ್ ಬಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಮುನಾ ವ್ಯಾಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಾಗ ಹಿಮಾಲಯ ಒಳಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಮಾಲಯ ಒಳಗ ಯಮುನಾ ವ್ಯಾಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿಂದ 65 lakhs ಸ್ಲೀಪರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, this was needed because the supply of teak and sal from Peninsul India was getting exhausted. Okay, ಸೊ ಪೆನಿನ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗ್ನು ಏನದ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಓಕೆ, ವುಡ್ ಫಾರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಲೀಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ಪವರಿಂಗ್ ದ locomotive facilities, the expansion of both the railways and the British Empire. So ಅಲ್ಲೇ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಲೀಪರ್ಸ್ ಮಾಡಾಕ, ಆಮೇಲೆ ಲೊಕೊಮೋಟಿವ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪವರಿಂಗ್ ಮಾಡಾಕ, ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾಗ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಂಬಲಿಂದ ತಗೊಂಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅವರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, even after independence the forest department continued uncontrolled extraction of timbers. Okay, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ನಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಥ್ರೂ ಟಿಂಬರ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟಿಲ್ 1970. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೂ 1917 ತನನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವರು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಾಕ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ just how, see we can see that how they are utilized our ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟಿಂಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ ಟ್ರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ರೈಲ್ವೆ ಪಾತ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹೆಂಗ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಪವರಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ according to the forest survey in India, demand for timber, poles and posts of rural constructions and wood for making agriculture implementation was about 27 million cubic meters in 1987 and 53.67 million cubic meters in 1994. Okay, so according to forest survey, so forest survey India the forest survey ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದವರಿಗೆ 27 million cubic meters ಕೊಟ್ಟಾರ 1987 ಒಳಗ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 53.67 millions 1994 ಒಳಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗ ನಮ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೌಟ್ 140 mc in 2015 ಒಳಗ 140 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಬೌಟ್ 170 million tons of fuel wood annually. ಸೊ annually ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, 170 million tons ನ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತದೆ, ಬಿಸೈಡ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿಂಬರ್ has severely affected the life of tribals who originally live in the forest. Okay, so destroy forest ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಪಿಕ್ಚರ್ನಾಗ ತೋರ್ಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂತವ್ರದೆಲ್ಲಾನು ಲೈಫ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, they not only destroyed our forest, they not only destroyed our ecosystem, even they have destroyed our peoples who are living in the forest ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ large tracts of forest were tribals inherited with
since 1850 to provide place and raw materials to the timber and plywood industry. Okay, so Andaman and Nicobar naga alle tribals is nothing but the persons who stay in the forest anta helbodu ಅವರಿಗೆ tribals ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Those who are ಈಗ್ನೂ ಅದಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೀಪಲ್ ಸಿಗ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗಿಂದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಟಿಂಬರ್ಸ್, ಪ್ಲೈವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಹೂ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್? ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಆತ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅದ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ primitive tribals like Great Andamans and Ogans difficult. Okay, so ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತದೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂಡಮಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಓಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, those are nothing but the peoples who are staying in the forest ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, in 1995 only 28 individuals survive of the Great Andamans and about 100 of ಸೊ ನೋಡಿ 1955 ಒಳಗ ಓನ್ಲಿ 28 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ್ಸ್ ಒಳಗ, ಆಮೇಲೆ 100 ಒನ್ಗೆ ಒಳಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿನ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದವರು ಬರೀ 28 ಉಳಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಒನ್ಗೆ ಒಳಗು 100 ಪೀಪಲ್ಸ್ 100 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ this by using timbers ಸಲಾಗ ನಮ್ದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಾಗಿದ್ದ ಟಿಂಬರ್ಸ್ ಸಲಾಗ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ದು ಟಿಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹಂಗ ತಗೊಂಡಾರ. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅವರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ some forest department peoples has used for the revenue. So revenue salagadanne use ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ so they not only destroyed our forest but even they have destroyed the peoples or the tribals who are living in the forest ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so totally 1995 ಒಳಗೆ only 28 individuals were survived in the Andaman and 100 peoples were survived in the Onge. Onge is a place, Lata. Okay, ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಹೆಂಗ ಅದಲ್ಲ ಹಂಗ ಒಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅದ. ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಓನ್ಲಿ 100 ಪೀಪಲ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಲತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ second one is timber extraction and its effects on forest and tribals. So everyone clear? Yes, ma'am. Please reply everyone. Anybody have any doubts regarding these two topics? Okay, fine then. If you don't have any doubts, then we'll end here. Have any doubts? Anybody? No? Oh, man. Okay. So one more thing. Who is that person who has given dot name? This dot and ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಯಾರದು? I just asked to unmute. Who is that person? Attendance ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ಓಪೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಯಾರದು? Okay, fine then. Later on you can message me in WhatsApp so that I'll put the attendance. Okay, then we'll end here. Thank you. Okay, next we'll continue in the next week. Okay, Thursday. Okay. Okay, thank you all.